आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा जनाब दूसरा वीलॉग है बीमारियों पर और एक आधा नुस्खा। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ टाउनशिप की मशहूर हस्ती जनाब उस्ताद सईद बाजवा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उस्ताद जी कैसी तबीयत? ठीक ठाक है उस्ताद जी। पंजाबी च गल करनी है क्योंकि ना पहला वीलॉग असीं बना बैठे पंजाबी च, ते मैं हुण सोचना कि मोस्टली कबूतरबाज पंजाबी ही बोलते हैं क्योंकि साडी लोकल जी लैंग्वेज पंजाबी ही है। ईजी बंदा महसूस करता है, ईजी फील करता है। उर्दू बोलते हुए लफ्ज़ सोचना पै जाता किसी वक्त, ऐसा भी हो जाता ना। ज़ाहिर घरां च पंजाबी च बोलते हैं असीं लोग, क्योंकि घर दे विच पंजाबी क्योंकि साडी एक मादरी ज़बान तो नहीं होगी लेकिन मादरी ज़बान बन गई हुई है क्योंकि असीं मोस्टली पंजाबी ही बोलने हैं। तो पंजाबी च जनाब वीलॉग करने अज फिर स्पैशली अज मैं दसना चाहांगा कि असीं जिहड़ा रखी ना शर्त कि यार एक अद्धा नुस्खा जरूर दस्सिया जाए एमरजेंसी। वो साडे इंडिया के ज़्यादातर मतलब मैसेजेस आते हैं, मैनू कॉल्स आंदियां ने कि जी सानू कोई नुस्खा दे दिओ, साडा प्यारा लग गया। और उधर मैं उन्होंने कहना जी उस्ताद पढ़ो, वो कहते हैं कि जी उस्ताद दसदा कुछ नहीं, असीं पढ़े ने उस्ताद लेकिन ना माजरत दे नाल जी उन्होंने तो कहना कि सिख बरादरान जिहड़े ने वो ज़्यादातर उस्ताद ने और समझदार उस्ताद वही ने, तो उन्होंने शागिर्दी भी लवो तो दसदे कुछ नहीं कि सानू। तो इस वास्ते स्पैशली जिहड़ा असीं रखे है कि जी दस्या अपना कोई ना कोई नुस्खा दस्या जाए एमरजेंसी, स्पैशली उन्होंने भरावां वास्ते सानू। और मुस्लिम भरा जिहड़े ने उन्होंने ज़्यादातर सानू कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, बांग्लादेश तो भी आते हैं, इंडिया तो भी आते हैं कि जी सानू कोई नुस्खा दस दिता जाए एमरजेंसी कि जिहदे च असीं प्यारे च इस्तेमाल कर सकी। इस वास्ते असीं एक नुस्खा लाजमी पुछने जो भी जिन्होंने बुलाने। तो अज भी एंड ते तुहानू एक नुस्खा असीं इन्होंने पूछांगे और तुहाडे तक पहुँचावांगे, जो भी जवाब सानू मिलेगा। उम्मीद है कि सईद भाई सानू कोई अच्छी चीज़ देंगे इंशाअल्लाह। क्यों सईद भाई उम्मीद कर सकते हैं अच्छी कोई अच्छा दाना पानी? जी होएगा तो जरूर, जी होएगा तो जरूर दसांगे। है तो है एवें तो उस्तादी नहीं ना मिल ही सकता। अच्छा सईद भाई साडे व्यूअर्स वास्ते असीं स्टार्ट तो लैने आ, किस तरह शौक पिया तुहानू? तुसीं मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड कबूतरबाज हो? बस मजबूरी नाल पै गया, बस जबरदस्ती ते शौक कोई भी नहीं पवा सकता। सर माजरत जे जबरदस्ती हो सकता है, नहीं मजबूरी नाल प्यार हो सकता है, लेकिन मजबूरी नाल कबूतरबाजी किस तरह हो गई? नहीं बस वो इतफाक की गल है अली, मैं कि अपने आप ही शौक पैंदा, किसी को कोई शौक पांदा नहीं। अच्छा अपने आप पै गया? हाँ मतलब किस तरह पै गया? की चीज़? मैं बस मुर्गियां रखी, मैं कि भी तुहाडे कोल प्रॉब्लम दस्सिया सी, मैनूं मुर्गियां दा शौक सी हाँ ते वो मेरे अब्बा जी नूं खाण दा शौक सी। यानी कि तुसीं मुर्गियां पालदे सो और नहीं ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा लैके भी जो पल जाती ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਫੜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਗਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਮੁਰਗੀ ਤਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਘਰ ਫੜ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਿੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਰਫੜ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਭੋਲਾ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ, ਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਜੀ 95 ਕਿ 96 ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ।
ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਦੇ? ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਹੀ। ਮੈਂ 2000 ਯਾਨੀ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, 98 ਚ ਕਿ 99 ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਓ ਪਰਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਨਵਰ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਟੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਲਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਲਣ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ 10 ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 9 ਬੱਚੇ ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਜੇ ਪਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਣਾ ਗਰਮ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਤਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ। ਤਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉर्मल ਬਾਜਰਾ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਿਕਸ ਦਾਣਾ ਜਾਨੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਚਨੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਜਰਾ ਔਰ ਚਨੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਬਸ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜਰਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦਾਲ, ਉਹੀ ਰੇਟ, ਉਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 200 ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ 50 ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੀ ਉਹ ਲਵੋ, 2000 ਦੇ ਚਨੇ ਲਵੋ, 7000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 7000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਖੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਰੀ ਮੰਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲੈ, 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਚਨੇ ਕਿੰਨੇ? 10 ਕਿਲੋ। 10 ਕਿਲੋ ਚਨੇ, 50 ਕਿਲੋ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਅੱਛੀ, ਬਾਜਰਾ ਬੜੀ ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸਾ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਜ਼ ਕਦ ਲੋਕੀ ਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਟਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
गर्म कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरा होता है कबूतर का आजकल मैदा बड़ा ख़राब होता है, और वो भी वजह मैं समझना कि पानी ही बनता है ज़्यादातर, कि पानी का पीता खाना दब के खा लिया, उनका पोटा जाम हो गया और कबूतर चुम मार के बैठ जाता है, ਬਿਮਾਰੀ सर्दी भी लग ਬਿਮਾਰੀ जाती ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। पानी ना पीना होता है। ते ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। अच्छा, बिलफर्ज कोई चुम मार के बैठ जाता है, पर फैला के बैठ जाता है, पोटा जाम कर लेता है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਤ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਰੱਖ ਛੜੀਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਟਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੋਟਾ ਖੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਟਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਗੁੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟ ਜਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੈ, ਪੋਟ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਿਕਸ਼। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੀਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਵੀਲੌਗ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਢਿੱਲਾ ਮਾਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁੜ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਖੇਚਲ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਬੜੀ। ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕਮੂਨੀਆਂ, ਸਨਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਠਿਕਰੀ ਨਿਸ਼ਾਦਰ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਜਵੈਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਗੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ 10 ਚੋਂ 9 ਠੀਕ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ 10 ਚੋਂ 10 ਸਭ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, 10 ਚੋਂ 10 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਛਾਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਉਤਰਨਾ ਸਹੀ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਮੂਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਤੇ ਜੜਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਕਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਐਨਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਰ ਦੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਸਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਕਮੂਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਾਪ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਮੂਨੀਆਂ ਉਹ 250-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਢੇਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਦੇਸੀ ਜਵੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਜਵੈਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਲਈ? ਉਹ ਐਡੀ ਕੋ ਠਿਕਰੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਐਡਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਗੁੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਢੇਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਢੇਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨੁਸਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਪੋਟਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ,
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਗਾ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਪੋੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਫੜੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈਏ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਪੈਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 4 5 10 ਵਾਰੀ ਹਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਗੱਲ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਤਰਤੀਬ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ 12 1 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ? ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਟੋਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ, ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਘੰਟਾ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, 2 ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਸਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਫਰਜ਼, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਟੀਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ, ਈਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा मुश्क है तो बहुत ही ये मुश्कफूर लगाना आ गया ना बंदे को। मैं जो समझना मेरा ज़ाती जो ख्याल है, जो ज़ाती तजर्बा है, जे मुश्कफूर लगाना आ गया किसी ने तो उन्होंने फड़ कोई नहीं सकता। मेरे जी हुण भी पिछले विसाख 'ਚ 7 प्यारे उड्डे सन, कोई 2 रचेतर दे सन आखिरी, 4 विसाख दे ते 1 जेठ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੇਠ ਦੇ ਸਨ, यानी कि जिस तरह 12 ਤੇ 15 18 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਇੱਕ 15 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਇਤਵਾਰਾਂ ਗਰਮੀ ਪਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਤਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਹੁਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ 38 40 ਹੈ 36 ਹੈ 38 ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਲਾਈਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਡਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਰੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁੜ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਦਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਊਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਮਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਚਿਮਟੀ, ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੋ ਔਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਔਰ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਰਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਲਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੈਅ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੀਕਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਕਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਓਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਘਟਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਬੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮਾਇਆ ਠੀਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਹੈ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਰੀਕਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜ਼ਰੀਕਸ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਗੋਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਅਗਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2-3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਸ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੂ ਸੀ ਉਹ ਕਹੂਈ ਵਾਲੀ ਓਏ 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 ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ 13 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਬੂਤਰ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਡਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਮੂਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। 13 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 13 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਰਗੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ 5 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧੁੱਪੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਗਰਜਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ 2-3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। 10-15 ਮਿੰਟ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਗਲੱਛਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਲੱਛਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 10-15-20 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਲੱਛਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਲੱਛਦਾ। ਸਰ ਉਹਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਲੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਯਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਫਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਘੱਟ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 9-10 ਤੋਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇੰਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਫੜ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2-3 ਘੰਟੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਲਾਓ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੋਏ ਉਹੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਨੁਕਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਵੇਟ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰੂਫੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ 1 ਪਾਉ ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਪਾਉ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟੇਗਾ ਉਨੀ ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੜਕਾਂ ਲਵੋ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਉਡਾਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੜਕਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਬੈਠਾ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੀ ਫੜਕ ਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜੇ ਨਾ 12, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਘੱਲੋਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪੇ ਫੌਰਨ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਔਰ ਕਰਕ ਰਿਹਾ,
ਲੇਕਿਨ ਖੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰਾਂ ਕਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਘਰਾਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਈਦ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੜਵੀ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਭਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਨਈਮ ਖਾਨ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਈਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇ। ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣੇ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਸਈਦ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਸਈਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਸਈਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਟੀਪੂ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਤਾਰਾ ਵਾਲਾ, एक दूसरे ने शेयर कर लेंगे सर, 10 भी देंगे सर, यार नहीं करना है। तो ये है बड़ी अच्छी गल, दसो ताकि किसी का जानवर मरे ना। हाँ मैं समझना तो ऐसा मोहब्बत भी बनती है और शौक अच्छा होता है। जिथे मोहब्बत होगी तो शौक अच्छा हो जाएगा, जिथे मोहब्बत नहीं होगी ना उसे शौक च गंद पेगा, लड़ाई झगड़ा होने का खदशा रहेगा, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं होगी। जो शौक के दोस्ताना माहौल होएगा तो हार बर्दाश्त ही। इस गल तो मैं दोस्त याद आ गए, मेरे मुखालिफ भी सन। उस आज जब 6 साल की गल कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਮੇਰਾ कैसा ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਐਸਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਈਦ ਨੇ ਉਡਾਏ ਸਨ। ਸੈਲਫੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਟੁੱਚਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਡੇਗਾ ਉਹੀ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਉਡਾਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਵਿਗੜਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਬਾਜ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਗੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਆਉਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਈਦ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਈਦ ਭਾਈ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸ਼ਮੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਾਰਾਗਰੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੇਠ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।